Azadlık Radyosu söyleyi. Milli xronologiya, tarihi mədəni vaqiələr, şahıslar. Bugün Türkiyədə emigrasiyada vəfat bulğan klassik yazıcı Gayaz İshaqi həm anın ədəbi mirası turunda. Gorbaçovun açıqlıq həm SSR xalqların intikdirgən bozuk sosializmni üzgərtib quru politikası klassik ədəbi mirasımızın yazılmayıca aqtab etib tutulğan, yani tıyılğan sahifələrin tikşiru həm yaqtırtı üçün mümkünlük tudurdu. Nihayət, hazır Kazanda Gayaz İshaqinin ədəbi mirasımızdakı rolü həm urunu turunda bəhs başlanıb getdi. İcat irigin yoxqa çıxarğan Stalinizm həm şunu devam etdirgən Breşnevnin turğunluq çorunda tıyılğan ruhi mirasımızını öyrəni üçün tüzülgən Respublika Komissiyası Kazanda tutqunluqda yatqan kitablar görgəzməsini uyuşturdu. 1930-40-cı yıllarda repressiyələngən, zərriklənən ədiblərinin xalq gözündən keçirilgən, həm görgəzmədə qoyulğan kitablar arasında Gayaz İshaqi kitabları da var idi. Əmmə resmi ədəbiyyat bilimində həm tənqidində monarçı hökm sürüb girən dogmatik funksiyonerlər, ideya estetik fəlsəfəsi milli politikada kompartiya ideologiyasına toru kilmi, burjuaz millətçilik ideyasını gəvdələndirə digən politik argument bilən Gayaz İshaqini ədib olaraq aqlavğa, onun ədəbi mirasın yaş boyunca citkirüyə qarşı çıxalar. Ədəbiyyatını politikadan dürüsürəgi hazırki resmi ideologiyadan ayırırğa yaram edigən iski pozisiyanı yaqlaylar. Onlarının tribunası Sovetskaya Tatariya gazetası. Tatarstan Yazıçıları Birliği, SSR Fənlər Akademiyası Kazan filialının Dil, Ədəbiyyat, Tarih İnstitutu həm ədəbi jurnalımız Kazan Otları İshaqinin politik qaraşına tügül, zamanasının tarihi ictimai şartların surətləyən əsərlərinin obyektiv mağnəsinə əhəmiyyət verək girək, ruhi mirasımızdan İshaqini cuyub taşlarga haqqımız yox, bu məsələdə Ruslardan qeyrət alıq deyən argument kullanılar. Gayaz İshaqi məsələsin birinci mərtəbə ədəbi tənqidçimiz Rafael Mustafin Əfəndi Literaturnaya Rossiya gazetasında kütərib çıxdı. Ədəbiyyat bilgiçi Nurullin Əfəndi isə Vaprosi İstori jurnalında revolüsiyadan ilk Rus klassiki Maksim Gorki bilən İshaqi arasında bulğan icadi ilimdə turunda dokumentlar yazıb çıxdı. Gorki, Tatar millətin burçuğan problemalarını tasvirlağan İshaqi hikayələrin Rusçaga tərcümə etib, kitab etib çıxarını, Rus cəmaətçiliyinə citkirünə bir mahkul görgən. Gayaz İshaqinin Aldım Birdim piyasası Peterburg'da nəşr turğan Zaveti jurnalının 1914-cü yılga 6-cı sanında basılğan. Savremennik jurnalı isə 1913-cü yıldakı 4-cü sanında İshaqinin şəkir hikayəsini dünyaya çıxarğan. İndi revolüsiyaya qədər Padşah Ahrankası tarafından izərliklənən, türmələrdə, sürgünlərdə yatıb çıxan, ədəbi əsərlərində üz millətin irikli həm məğarifətli itü ideyasını tasvirlağan Gayaz İshaqini niçin biz hazır xalqdan yaşırıb tutarğa tiyişbizsin deyən məsələ gün tərtibinə mindi. Nindi edib bulğansın İshaqi. Qısıb kimsitib tutulğan üz halkının milli irikə, ictimai qadillikə umtılışı İshaqi əsərlərində niçik surətlənən. Bugün Fənis İşinbay Əfəndi şuşu soravğa tuqtab getməkçi. İsənmisiz, hürmetli dinləyicilər. Sözünü Nurullin Əfəndinin başta Vaprosi İstoriya, soңundan Kazan Otları jurnalının biyilgi 1-ci sanında basılıb çıqqan Gorki'nin İshaqıға 2 xat isimli məqaləsindən sitat bilə başlap jiberek. Belkin köplər bu haqda bilmey turğanlardır. Gayaz İshaqi turunda
Edebiyat bilimi galime Nurulin Efendi bulay dip yaza. İshakî'nin revolütsiyaya kadarki 200 yıl içinde tutulgan, en qarаңғы tatar avullarına kadar barıp jitken, bütün bir bugun tatar yazıcıların terbiyelep östürgen icadı, bugünkü okuşuğa hem tamaşaçılarga jitkirilirge, galimler tarafından objektif rəvişte öğrenilirge tiyiş. Anın Gorki bile had yazışı üzigine de zor ehemmiyetke ya. Gayaz İshakî tiz yazgan, köp yazgan, hem tilesen indi şartlarda işleyalgan. Türmede, sürgünde, türlü kişilerde yaşanıp yaşaganda. Gasır kitap neşriyatı 1911-14 yıllarda eserlerinin 8 tomluk jıyılmasını çıkara. Şul zamanның demokratik tenkiti anın eserlerin yugarı beyali. Gayaz İshakî'ni yana tatar edebiyatına, hazırga şeytsek, tenkidi realizm edebiyatına nigiz saluş etip sanay. Üzəktəgi Rus mətbuatı da anın icadı turunda söz başlay. Galimiz Nurulin'dan sitat tamam. Tatar edebiyatı tarixində Gayaz İshakî eserlerinin en mühim kıymeti şınnan da bu. Ol tenkidi realizm metoduna nigiz saluşu. 30. yıl başlarında nahakka burjuaz milletçilikte gayiplenip yok etilgen, 1988 yılda tuğuna 100 yıl tuluğuna bile yanadan aklangan kurnekli tarihçi, edebiyat hem til bilgisi Cemalettin Velidi, 20. yılda Leningrad'da basılıp çıkan, ama mınarça tıyılgan Oşirki Historia Образованности и Literaturi Tatar isimli fani hizmetinde, 20. asır başlarında usip gitken yana Tatar edebiyatına Gayaz İshakî kıyafetinde zor bir kuvvet maydanga çıktı deyip yazıp kaldırgan. 20. yüzyıl Tatar edebiyatının idei estetikasın, içtimai felsefi yönelişin, Müslüman cemgiyetin, gümmen milletini medeni Avropalaştırı, yani mağrifetli ituğu için küreş ideyisi teşkil etti. Gayaz İshakî'nin hikayelerinde, piyasalarında, romanlarında oңай personajları, kahramanları milletini mağrifetli, irekli ituğu için tügül, içtimai gadirlik urunlaştırı için de küreşeler. İshakî, mağrifetçilik realizmi ısulun tenkidi, yani kritik realizm tendensiyası bilen beylegen rəvişte kullana. Vakigalarının barışı, kahramanlarının yazmışı, zamanasının tarihi, içtimai politik şartların katı tenkitlev yüzlüğünde tasvirlana. Şuna göre revolüsiyadan ilikte Sovet hakimiyetinin birinci şurunda da, əli edebi tenkit ideologiyadan beysiz bulgan çaqda, Galimcan İbrahim tügül, Gayaz İshakî edebiyatımızda tenkidi realizmga nigiz saluşu dip beyelengen. Tatar edebiyatında icad metodu meselesinde şuşu delil üzerine de Gayaz İshakî'ni halktan yaşırıp tutu, edebiyat tarihindagi rolün kimsitu, politik kulturunun da, hazırgi edebi teoriyimizin de ne kadar tupas halga düşken bulun kürsete. Dürüst, İshakî'nin politik fikirlewinde tarihi içtimai şartların turuşuna hem dünyanı tanıp bilüğüne göre evolüsiya, yani özgerişler bulup durgan. İshakî eserlerindeki idei yönelişin 3 dövrge bölerge bula. İshakî edebiyat maydanına başta mağrifetçilik, yani tek din bilengine milletin saklap tutkan Tatar Müslüman cemgiyetin medeni Avropalaştırı ideyaları bile kelip çıkkan. Bu şakta Gayaz İshakî milletini nadanlıktan kutkarmışa, halk mağarifin dünyavi Avropa bilimleri bile kurallandırmışa tırıp, milli irikке irişu mümkün tügül degen qaraşını yaklagan. İçtimai gadirlik urunlaştırı içinde zamança ang bilim taratığını zarur edip sanagan. Ol eserlerinde millet hem şahıs yazmışın birbirinden ayırmay. Biz bunu Gayaz İshakî'nin 1905 yılda Tan gazetesinde basılıp çıkan Tilençi Kız romanında kurabız. Ol mundan elek Taqiyaşı Kız isimli hikayesi bile oңuşlukka erişken idindi. Gayaz İshakî tüp kahramanlarının yazmışın kuyu dramatik vakigalar bile suretlegen Tilençi Kız isimli romanında özün zor ahlakçı etip kürsete. Tatar Müslüman cemgiyetin hünerge, ang bilimge hem tüzük içtimai münasebetler urunlaştırırga indi. Gadirlik izli, gadirlikке şakra. Bu ideyalar bile biz İshakî'nin
Kıyamet isimli komediyasında, Mulla Babay hem Təğəllümdə Səğədət isimli romanlarında da açırışabız. İshaqi eserlerinin tübünde Tatar Müslüman cemiyetini ağartu, yani mağrifetçilik ideyası bile bir derecede Rus devletinde milli izlüden kutulu için nişi gitip başta bir tigiz vatandaşlık hukuklarını aluğa erişu fikriyata. Bu fikir yönelişi İshaqi'nin Dulqın içinde degen romanında, Üyge Taba hem Zindan isimli hikayelerinde şağla. Gay İshaqi şuşa fikir yönelişine milli azatlık kuraşının növbetteki bir adımıgına dip qaray. Rusiya imperiyasında vatandaşlık hukuku için kuraş ideyası, içtimai gadillik ideyası bile əli məğnədəş bula. Gay İshaqi'nin içtimai, felsefi, siyasi fikir üsüşündeki üçüncü hem sıngı yöneliş bulup, milli devletçilik ideyası kilip basa. Biz bu jirde niçin İshaqi'nin bolşeviklarga hem Sovet hakimiyetine karşı pozisiya algan buluğunun sebebi bile aşırışabız. Anınca Rusiya imperiyasında sinfi kuraş arqılı içtimai gadillikka amtılıqına şın milli irik meselesini halituga getirmeyecek. Milli devletçilik ideyası İshaqi'nin Luh Muhammed isimli tarihi romanında, iki ut arasında hem tartışu degen dramalarında tasvirlanalar. Sovet çırında yazılgan Tatar edebiyatı tarihinde İshaqi'ni burjuaz edebiyat vekili dip tenkitliler. İdeologik sebeplerden onun klasik derecesini tanırga tilemevçiler var. Ne için? Edebi eserlerinde milli irik ideyasını tasvirlagan için mi? Revolütsiya yıllarında İl-Ural Ştat isiminde milli devletçilik bulduruğa kuraşkanı hem imigratsiyada Sovet'e karşı politik aktiflik kursetken için mi? Azatlık Radyosu söyleyi. Milli xronologiya, tarihi mədəni vaqiələr, şahıslar. Klassik mirasımızın Sovet devrində tıyılgan, vulgar sosiologizm metodları bilen burjuaz edebiyatı vekilleri itip görsətilgən, əsərlərinin iştəligi buzub şərhlənən avtorlarını aqlav məsələsi gün tərtibinə mindi. Şularının ilk örneklisi edib, gazetaçı hem milli politikaçı Gayaz İshaqi. Bugün Gayaz İshaqi'nin Tatar vakıtlı mətbuatı tarixindəki hizmetləri turunda. Mikrofon aldında Tatar Başkırt redaksiyasının ştatdan tış hizmetkarı, irikli jurnalist Feniz İşinbay Efendi. İsənmisiz hürmetli dinləyicilər? Allah'a şükür, yardı asır boyuna öz şəvlələrindən qorqub yaşarga məcbur bulğan, kulturu tariximizin aq tap etib tutulgan, yani tiyilgan sahifeleri turunda dürüstlükünü yazıdan mahrum etilgen inteligensiya vekilleri, Ruslardan gıybret alıp, klassik edip Gayaz İshaqi eserlerin öz halkına geri qaytarу meselesini көтеріп çıktılar. Kızğançka karşı Stalin diktaturası hem Brejnev'nin turgunluk çırında edebiyat biliminde hem edebi tenkitте tüplenip kalgan, öz kırsakları hakkında gana kaygırtkan konservatif hem kuştan funksionerler ele haman Gayaz İshaqi icadına fenni tarihi dürüstlük noktasından qarauga, anın edebi mirasını hazırgi buğun halkımızga жеткіруге karşı çıgalar. Bular edebiyatını resmi ideologiyadan ayırırga yaramay, edebiyat kompartiya politikasına hizmet iterge tiyiş degen hem edebi tenkiti bizin sotsiologiyasını tupaslaştırıga getirgen eski dogmatik argument kullanalar. Biz indi Gayaz İshaqi'nin klasik edebiyatımız tarixindagi urnuna toktap gitken edik. İshaqi proza janrında tenkidi realizmga negiz saluvchi bo'lib sanala.
Әдәби культурабызның үсешендә Исхакыйның шушы мөһим хезмәтен әдәбият белгечләре һәм тарихчылары хәзер бик яхшы аңлыйлар. Классик язучы Исхаки газетчы сыйфатында татар вакытлы матбугатның тарихында да зур урын алып тора. Татарларда ана телендә газета чыгару омтылышы 19 гасыр башларында ук мәдәни сәхнәгә чыкса да, татарлар арасында самодержавиегә каршы милли хәрәкәт идеяларының таралуыннан өркеп торган цензурачылар моңа тоткарлык күрсәттеләр. Рус патшалыгы инородецлар арасындагы культура, мәгариф чаткыларын сүндерергә тырышты. Идел буе халыкларына, бигрәк тә татарларга карата шушы политика бөтен мәрхәмәтсезлеге белән тормышка ашырылды. 1905 елгы революция матбугат ирегенә юл ачты. Мәхкүм милләтләрдә милли азатлык хәрәкәте токанып китте. Шушы шартларда татар вакытлы матбугаты барлыкка килде. 1905-7 елларда татар телендә 10ннан артык беренче газета, журналлар барлыкка килде. Бу турыда 1986 елда нәшр ителгән һәм татар әдәбияты тарихы дигән 6 томлыкның 20 йөз башы дигән 3нче томында укый аласыз. Аннан соң мәрхүм профессор Гайнуллинның 1983 елда китап булып чыккан «Татарская литература и публицистика» исемле әсәрендә дә фактик материаллар бирелә. Әмма бу китапларның икесендә дә Гаяз Исхакый тарафыннан чыгарылган газеталар телгә алынмый. Казан татарлары телендә патша хөкүмәте тарафыннан рәсми рөхсәт ителгән беренче легал газета «Нур» исемендә 1905 елда Петербургта чыга башлый. Әмма 19 йөзнең азакларында ук инде Гаяз Исхакый Hektographik usulda Tərraqi исемендә иллегал газета чыгара башлаган. Билгеле булганча, патша хөкүмәте татарлар арасыннан үзенә хезмәт итүче кадрлар җитештерү өчен 1876 елда Казанда Татарская учительская школа исемле уку йорты ачкан. Соңыннан милли азатлык хәрәкәтендә шактый роль уйнаган Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Фуат Туктаров, Шакир Мөхәммәдьяров, Хусейн Ямашев шушы Татарская учительская школада укыганнар. 19 йөз азакларында шушы уку йорты татар яшьләренең милли һәм мәдәни иреккә омтылыш үзәгенә әйләнә. Гаяз Исхакый җитәкчелегендә Таңчылар исемендә социалистик идән асты оешмасы төзелә. Булар үз телебездә Hektographik usulda Tərraqi исемле иллегал газет чыгаралар. 1905 елда патша хөкүмәтенең яшерен полициясе Охранка шушы оешманы туздыра. Газета тыела. Гаяз Исхакыйны Вологда губернасына сөргенгә җибәрәләр. Садри Максуди Парижга китеп, анда Сорбонн университетын тәмамлый. Фуат Туктаров Казан университетының, ә Мөхәммәдьяров исә Петербург университетының юридик факультетын тәмамлыйлар. Хәзер беренче татар большевиги дип күрсәтелгән Хусейн Ямашев 1907 елда Урал исемендә беренче татар социал-демократик газетасын чыгара башлый. Газета ябылгач, Петербург университетына укырга керә, әмма 1912 елда вафат була. Гаяз Исхакый исә Вологда губернасында сөргеннән кайткач, 1906 елда Тавыш газетасын нәшр итүгә керешә. Охранка аны яңадан 3 елга Архангельскига сөргенгә җибәрә. 1908 елда Исхакый сөргеннән кача һәм Петербургта яшеренеп яши. Гаяз Исхакый инде үзенең хикәя романнары белән халыкта бөек әдип сыйфатында танылган була. Газетчы буларак та милли азатлык өчен көрәш идеясын тарату эшен туктатмый. 1913 елда Петербургта Ил исемле газета чыгара башлый. Әмма Охранка 1915 елда бу газетаны да яба. 1916 елда инде Гаяз Исхакый башка шәхесләр белән берлектә Сүз исемле газета чыгару эшенә керешә. Күренекле дип Гаяз Исхакый газетчы сыйфатында менә шундый газаплы эшләре белән милли азатлык өчен көрәш сәхнәсендә танылган политикачыларның, милли җитәкчеләрнең берсе булып китә. Без бүген Исхакыйның 1917 елгы февраль һәм октябрь революциясе елларындагы политик активлыгына, большевиклар җиңеп чыккач ни өчен аның иммиграциягә китүенә туктап тормыйбыз. Бу аерым тема.
Әмма ул иммиграциядә дә, Көнбатыш Европада, Ирак Көнчыгышта һәм Төркиядә үз халкының политик хәле турында дөньяга дөрес мәгълүмат тарату белән шөгыльләнә. Исхакый 1928 елдан алып 39 елгача Берлиндә Милли юл исемле журнал чыгара. Шушы журнал битләрендә чын автономия ала алмаган Татарстан АССР коммунист җитәкчеләре һәм әдәбиятыбызны сыйнфый көрәш, Компартия хакимиятен мактау пропагандасына әйләндергән язучылар шул санда Галимҗан Ибраһим белән полемика алып бара. Гаяз Исхакый хаклы булып чыга. Татарларны патша режимына караганда да катырак контроль астына куйган коммунистик Мәскәү Исхакыйны буржуаз милләтчелектә һәм үз халкына каршы эшләүдә гаепләп чыккан Татарстан коммунист җитәкчеләрен шул санда классик Галимҗан Ибраһимны 20нчы елларның азакларында, 30нчы елларның урталарында юк итә. Аларны да халык мәгарифе һәм культура өлкәсендә, тел мәсьәләсендә автономия позициясендә торганы өчен буржуаз милләтчелектә гаеплиләр. Аллага шөкер, Горбачевның, үз сүзләре белән әйтсәк, бозык социализмны үзгәртеп кору политикасы Казанда да культура тарихыбызны дөрес язу, татар прозасында тәнкыйди реализм методына нигез салган бөек әдип Исхакыйны да әдәбиятыбызга кире кайтару мәсьәләсен ачык рәвештә тикшерүгә юл ачты. Тик күз генә тимәсен. Azadlık Radyosu söyleyi. Milli xronologiya, tarihi mədəni vaqiələr, şahıslar. Yirminci yüzbaşı Tatar ədəbiyyatında tənqidi realizmga negiz salgan körünüklü ədib, publisist, milli azadlıq kürəşi tariximizdə təsirli rol oynagan politik җитәкчеләрнең берсе булган Гаяз Исхакый турында. Казанда хәзер әдәбият белгечләре, язучылар белән үз халкының культура тарихына идеологик, догматик күзлек аша караучы партияле тарихчылар арасында politik тартыш бара. Bugün şuşu мәсьәләгә туктап китәбез. Mikrofon алдында безнең штаттан тыш хезмәткәребез, ирекле журналист Фәнис Ишембай әфәнде. Klassik yazıcı Gаяз Исхакыйны әдәбият тарихыбызда яңадан үз урынына куюны яклаучы иҗат интеллигенция вәкилләренең аргументлары булар. Татар әдәбияты тарихында Гаяз Исхакый проза жанрында тәнкыйди реализмга нигез салучы дип санала. Заманының Җамалетдин Вәлиди кебек танылган тәнкыйтьчеләре Исхакый әсәрләренә әнә шундый югары бәя биргәннәр. 1911-14 елларда Гасыр китап нәшрияты Исхакый әсәрләренең 8 томлык җыелмасын басып чыгарган. Рус матбугатында да Исхакый турында мәгълүматлар бирелә башлаган. Совет чорында пролетариатның бөек әдиби дип йөртелә башлаган рус классигы Максим Горький рус җәмәгатьчелегенә татар әдәбияты һәм татар тормышы турында мәгълүмат бирү нияте белән Исхакый әсәрләренең русча тәрҗемәсен бастырып чыгару мәсьәләсе белән шөгыльләнгән. Ул Исхакый белән шәхси бәйләнештә торган. Заветы журналы 14нче елга 6нчы санында Исхакыйның «Алдым, бирдем» исемле пьесасын басып чыгарган. Исхакыйның «Шәкер таби» исемле хикәясе Современник журналының 13нче елгы 4нче санында дөнья күргән. Патша режимының яшырын полициясе охранка Гаяз Исхакыйны эзәрлекләгән, төрмәләргә ябып куйган, сөргенгә җибәреп торган. Әмма Исхакый әсәрләрен басып чыгару мөмкин булган. Әле Совет хакимиятының беренче елларында да Исхакый әсәрләре тыелмаган. Әдәбият белгече Ибраһим Нуруллинның
Казан утлары журналының быелгы 1 санда чыккан мәкаләсеннән цитат. Татар әдәбияты тарихы буенча 26 елда чыгарылган дәреслектә Исхакый иҗаты танылган бүтән классиклар иҗатына бирелгән бит саны кадәр үк урын алган. Әмма 20 елларның азагыннан башлап Исхакыйның революциягә кадәрге иҗаты бөтенләй телгә алынмый яки сирәк очракта тискәре яктан гына искә алына. Революциядан элек танылган, әмма нахакка Солтан Галиевчилектә гаепләнеп юк ителгән тел һәм әдәбият белгече, тарихчы Җамалетдин Вәлиди 23 елда Ленинградта басылып чыккан «Очерк истории образованности и литературы татар» исемле китабының бер бүлеген язучы Гаяз Исхакый әсәрләренә багышлаган. Вәлиди 20 йөз башларында үсеп киткән яңа татар әдәбиятына Исхакый кыяфәтендә зур бер куәт мәйданга чыкты дигән бәя биргән. Җыеп әйтсәк, Горбачевның Русия практикасында бузык булып чыккан социализмны үзгәртеп кору һәм ачыклык политикасын яклаучы, моңа чын демократиягә омтылыш дип өмет баглаучы әдәби тәнкыйтьче Рафаил Мустафин, әдәбият белгече Ибраһим Нуруллин һәм күренекле язучы Әмирхан Еники кебек интеллигенция вәкилләре Исхакыйның мирасыннан башка 20 йөз башы татар әдәбияты тарихының беренче бүлеге ак тап булып кала бирер иде. Мондый хәл исә тарихи дөреслекне халыктан яшереп, йомып тотуны аңлата. Культура мирасыбызга мондый тискәре мөнәсәбәт күрсәтүне идеология белән дә аклап булмый дигән цивилизацияле җәмгыятьләрдәгечә позициядә торалар. Исхакый әсәрләрен халыкка җиткерүне таләп итүчеләр 54 елда Төркиядә иммиграциядә вафа булган әдипнең Советка каршы көрәш алып барган булуын инкар итмиләр. Монда Исхакыйны һәр җәһәттән аклау, шомарту һәм турайту турында сүз бармый. Исхакыйның политик позициясына түгел, аның әдәби әсәрләренең объектив мәгънәсенә әһмият бирергә кирәк дип саныйлар. Монда классик татар әдәбиятында зур урын алып торган Исхакый мирасын халыктан яшереп тотуны бетерү турында сүз бара. Чөнки Исхакый Рус патшасы империясында 20 йөз башларындагы милли изүгә, социаль гаделсезлеккә каршы юнәлтелгән һәм татар-мөселман җәмгыятен Европача мәгърифәткән дигән прогрессив иҗтимагый хәрәкәтнең күренекле вәкиле булган. Татарстан язучылар оешмасы һәм Казан тел әдәбият тарихи институты әдип Исхакыйны аклау тарафында торалар. Классик әдип Исхакыйны аклауга, аның әдәби мирасын өйрәнүгә догматик тарихчылар каршы чыгалар һәм политик идеологик аргумент кулланалар. Буларның артында әдәбиятта һәм тарих белемендә политик идеологик цензура ролиннан ваз кичәргә теләмәгән КПССның Татарстан өлкә комитеты тора. Моның шулай икәнлеге Татарстан партия өлкә комитетының элекке функционеры, хәзерге философия фәннәре докторы Камил Фасиев һәм тарих фәннәре докторы Билаловның Советская Татария газетасының быелгы 19 февраль санында басылып чыккан мәкаләсеннән бик яхшы аңлашыла. Булар Исхакыйны әдип буларак аклауга каршы, ул социалистик революцияны кабул итми, Совет төзелешенә дошман лагерьга кушыла, иммиграциягә китә һәм чит илләрдә Польша, Германия, Франция, Англия, Япония күзләү оешмалары белән бәйләнешкә кереп, Совет Русиясенә каршы актив политик көрәш алып бара дигән аргумент кулланалар. Бу хосуста Исхакый турында СССРның үзәк архивында сакланган документларны дәлил итеп күрсәтәләр. Әмма Исхакыйны язучы буларак аклауга каршы, язучының әдәби иҗатын аның иҗтимагый политик позициясеннән айырырга, бигрәк тә аның күрексез, ямсыз һәм турысын әйтсәк, җинаятьчел эшләрен халыктан яшереп тотарга ярамый дип саныйлар. Һәм шушы аргументларын нигезләү өчен тарихи дөреслекне торгызу кирәклеге турында сөйләнәләр. Әмма ләкин Исхакый хакында тарихи дөреслек дөресрәк булсын өчен, ни өчен ул иммиграциягә китәргә мәҗбүр булганда, чит илләрдә башка дәүләтләр белән Советка каршы бәйләнешкә кергән дигән сорауга анализ ясау, моңа сәбәп-нәтиҗә ноктасынан карау кирәк түгел микән? Кешелек тарихыннан күренгәнчә, ят милләт дәүләтендә кимсетелеп, хокуклары чикләнеп тотылган халыкларның уллары һәм кызлары төрле тарихи шартларда үз халкының азатлыгы өчен көрәш алып барганнар.
изүче дәүләткә каршы булган башка дәүләтләр белән бергә эшләгәннәр. Тик башкалар өстеннән хакимлек итүчеләр генә моны җинаятьчел эш дип санаганнар һәм саныйлар. Русиянең патша хөкүмәте дә иммиграциядән торып үзенә каршы көрәш алып барган Ленинны политик җинаятьче дип санаган. Әмма Совет тарихында Ленин монархия зулымлыгыннан рус халкын азат итүче итеп күрсәтелә. Ленин исә Русия патша империясе белән сугыш хәлендә булган Кайзер Райх Германияның күзләү оешмасы белән хезмәттәшлек иткән. Марксист Ленин рус монархиясына каршы герман монархиясе белән бергә эшләгән. Патша тәхетен җимереп, компартия хакимиятын урнаштыру өчен герман монархиясе акчасын алган. Исхакыйны әдип буларак аклау тарафында торучылар Исхакыйның Советка каршы булуын, эшләвен инкар итмиләр, әмма моның сәбәбен өйрәнергә кирәклеген дә телгә алалар. Галимебез Ибраһим Нуруллин Социалистик Татарстан газетасында Исхакый октябрьне һәм Совет властын кабул итә алмый, барлык эсерлар, меньшевиклар кебек артта калган чабаталы Русия, бигрәк таның милли төбәкләре социалистик революциягә өлгереп җитмәгән дигән карашта тора дип яза. Дөрес һәм Исхакый хаклы булып чыкты. Хәзер КПСС җитәкчесе Горбачев үзе совет практикасын, фикер хөрлеген юкка чыгарган, эшче халыкны ит-май белән тәэмин итә алмаган, дин һәм интеллигенция вәкилләрен, шул сында милләтләрне зәррикләгән бозык социализм дип атый. Һәм шушы хәлдән котылу өчен үзгәртеп кору курсын башлап җибәрде. Гаяз Исхакый Парижда басылып чыккан Идел Урал исемле китабында Ленин пролетарлар диктатурасы исемендә үзәкләштерелгән хакимият урнаштырды, милли автономия нигезе федератив принципны де-факто юкка чыгарды, пролетарлар интернационализмы хәйләсе астында Татарстанда, Башкортстанда патша губернаторын, великодержав рус чиновникларын, великодержавчы коммунист функционерлар белән алыштырды дигән сүземтәгә килгән. Ярар, ничек кенә булмасын, Советка каршы политик активлык күрсәткән классик язучы Исхакыйның әдәби мирасы буенча ачык дискуссия баруы үзе генә дә хәерле бер күренеш булып тора. Шунысы мөһим. Культура тарихын ничек яктырту мәсьәләсендә инде фикер монополиясе тик элекке кебек әдәбиятка һәм тарих белеменә политик идеологик цензура ясаучы гыйльми дәрәҗә ташыган, догматик карашларынан ваз кичәргә теләмәгән партиялы функционерлар кулында гына түгел.